Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today. My name is Charlene, account manager at Hangzhou Zhongwang Technology Company. Today, I'd like to share how our fully automatic viscometers can eliminate the need for stopwatchings and manual calculations and double your laboratory's testing efficiency. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэхүү сургалтанд хамрагдаж орж ирсэн та бүхэнд бас баярлалаа. Миний нэрийг бол Charlene Wang гэдэг. Hangzhou Zhongwang гэдэг компани ер нь бол бүс хариуцсан менежер байгаа. Тэгээ өнөөдөр та бүхэндээ Zhongwang компани бүрэн автомат вискозиметруудын тухай та бүхэнд танилцуулж одоо гар аргаар зурдлагыг хэмжих болон одоо секундомер болон тооны машин ашиглах бүх энэ нөхцлүүдийг үгүй болгох тал дээр туслахыг хичээнэ. Okay. Okay, let's get started. Here is a quick overview about what we will talk today. The first part is who we are and what we stand for. The second part is the science behind capillary viscometer measurement. The third part is a hand-to-hand comparison between traditional and automatic viscometer. And the last part is our full range of instruments. За тэгэхээр өнөөдрийн ярих сэдвүүд маань бол Zhongwang компани тухайд товч танилцуулга явагдана. Зургантгай чанарын тухайд товч тайлбарлана. Уламжлалт вискозиметр болон автомат вискозиметрийн харьцуултын тухай ярина. Мөн Zhongwang брендийн бусад бүтээгдэхүүнүүдийн тухай ярина. Okay. Okay, the first step is I want to introduce Zhongwang. Zhongwang was established in 2009 and is China's first manufacturer of automatic viscometers. With a corporate mission to realize Auto Lab, the company is committed to continuous R&D investment. We hold over 18 intellectual property rights and have participated in the formulation of numerous national, industry, and group standards. За тэгэхээр Zhongwang компани нь бол 2009 онд хамгийн анх үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээ Zhongwang компани нь хятад улстай бол хамгийн анхдагч одоо автомат вискозиметрийн үйлдвэрээр нэрлэгдэж байсан. Одоо яг Zhongwang компани нь бол одоо зурдлагыг хэмжих болон лабораторийг ер нь автоматжуулах тал дээр маш их судалгаа хөгжүүлэлт явуулж байгаа бөгөөд 80 гаруй патент ер нь эзэмшдэг байгаа. Okay. Okay, in terms of hardware, we have developed a series of automatic viscometers, automatic dispensing and solution preparation systems, automatic mufflers, temperature-controlled stirring and vacuum equipment, as well as communication modules. За тэгэхээр Zhongwang компани нь бол лабораторийн тоног төхөөрөмжүүдийг бол автоматжууд тал дээр маш их анхаарсан байгаа. Тэгэхээр автомат вискозиметр, дозиметр, муфл зуух гэх мэтийн одоо маш олон системүүдийг автоматжуулаад ажиллах бүрэн боломж үүсгэн байгуулсан байгаа. Okay. Okay, in terms of software, we have developed the quality data management system to assist quality control and laboratory departments and upgrading towards informatization and digitalization. Software буюу програм хангамжийн тухайд бол Zhongwang компани програм хангамж нь одоо хэрэглэгч танд чанарын баталгаа болон чанарын одоо энэ удирдлагыг яг ингээ бүрэн удирдах боломжтой ийм нөхцөл байдлыг үүсгэсэн маш хялбар систем байгаа. Okay.
Okay, Zhongwang is proud to announce that it has obtained ISO Quality Management System certification and National High-Tech Interpretive certification. At Zhongwang, we are committed to create value and benefits for our customers and offer the best cost-performance ratio. За тэгэхээр Zonwan компани нь бол олон улсын итгэмжлэлүүдийг бол бүрэн хангаж ажилладаг байгаа. Мөн одоо эцсийн хэрэглэгч танд одоо онцгойлсон шаардлагууд байх юм бол тухайн шаардлаганд чинь нийцэх хэмжээний багжуудыг нийлүүлэх, үйлдвэрлэх боломжгүй байвал бэлэн байгаа бараан дээр хэрхэн танд хамгийн үр ашигтайгаар одоо цааш ажилдаа үргэлжлүүлэх вэ гэдэг бүх шийдлийг хангаж өгч чаднаа. Okay? Okay. Now you can see the photos. Zhongwang's instruments are trusted by customers across Asia, Africa, Europe, and America. In Mongolia, we are fortunate to have an exclusive partners, Green Chemistry, to serve as our solo agent for our products in the region. This reflects the reliability and accuracy that our instruments deliver in real-world industry and research environments. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа энэ ногоон зургууд бол одоо яг Zonwan брендийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэдэг болон одоо нөгөө тогтмол хэрэглээгээр худалдан авдаг орнууд байгаа. Тэгэхээр Аз бүс, Орос, Африк, Өмнөд Америк, Хойд Америк гэх мэтийн орнууд бол бүгдөө Zonwan брендийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэдэг. Монгол улсад бол манай компани Green Chemistry албан ёсны төлөөлөгчийн эрх өгсөн байгаа бөгөөд та бүхэнд маш хариуцлагатай, найдвартай, чанартай бараа нийлүүлж өгнө. Okay? Okay, now before we dive into the instruments, let's briefly cover the science. The first question is, what is viscosity? Viscosity is commonly defined as the thickness of fluid. To illustrate this point, consider the difference between water, which is low in viscosity, and honey, which is high in viscosity. At the molecular level, viscosity is a result of the interactions between different molecules within a fluid. It is also possible to interpret this as the fraction between the molecules in a fluid. За тэгэхээр багцаа танилцуулахаас өмнө маш товчхон зурмтгай чанарын тухай тайлбарлая. Тэгэхээр багцаа ярихын өмнө зурмтгай чанар гэж яг юу юм бэ? За зурмтгай чанар гэдэг нь бол одоо шингэний урсах чадварыг эсэргүүцэх хэмжүүр гэж ойлгож болно. Тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр байгаагаар жишээ авах юм бол ус байна. Маш бага зурмтгай чанартай бөгөөд одоо молекулын хэмжээнд яригдахад бол 1 центипуазын одоо хэмжүүртэй хажууд нь зүгийн бол маш өндөр зурмтгай чанартай бөгөөд 12200 центипуазтай байдаг байх нэ. Okay, now the instruments we focus on around the capillary viscosity and relevant ISO, GB, and DRN standards. They are used for the testing of viscosity of polymeric materials. They can provide calculated results such as kinematic viscosity, intrinsic viscosity, relative viscosity, viscosity concentration relationship, and degree of polymerization, viscosity number, and average molecular weight. За тэгэхээр зурмтгай чанарыг хэмжихэд бол одоо яг стандартаарсан хамаарат RSO, GB гэх мэтийн стандартууд бүгд байгаа. За эдгээр стандартуудын дагуу ер нь бол маш олон ангилалд хуваагдах боломжтой байгаа. Тэгээд одоо хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг нь бол kinematic зурмтгай чанар болон одоо нөгөө юу кинематик зурмтгай чанар болон одоо бусад одоо бүх зурмтгай чанаруудыг одоо өөр стандартын дагуу хэмжих боломжтой. Тэгээд Zonwan компани нь бол эдгээр бүх аргачлалуудыг хэмжих бүрэн боломжтой байгаа. Okay?
Okay, now I want to share a video about how to test the viscosity. So wait a moment. За тэгэхээр та бүхэнд ер нь бол одоо зургын чанарыг хэрхэн хэмжих тухай нэг товчхон бичлэг үзүүлье. Бичлэгэн дээр бол нөгөө юу уламжлалт зургын чанарыг хэмжих тухай харуулж байна. Тэгэхээр А-гаас Б-ийн хооронд тухайн шингэнжийн хэр хурдан шилжиж байгаагаас хамаарат томьёогийн дагуу зургын чанарыг мэдэх бүрэн боломжтой байгаа. Yes, you may continue. Okay. Okay, now, after watch the video, the principle is straightforward. We measure the time required for given volume of sample to pass through a capillary tube of known dimensions and a specific temperature, right? And the four key conditions must be met. The first one is the properties of Newtonian fluids. This method is suitable only to Newtonian fluids, so sample type must be carefully selected to ensure they meet it. You can continue and then I'll talk translate the whole slide. Okay. The third condition is viscosity is not affected by the pressure. This condition simplifies the experimental design. What it means? It means that we don't need to consider strength regulation. And the third condition, the capillary viscometers require fluid in a steady, lead manner without turbulence. Additionally, it is essential to maintain constant temperature to ensure the accuracy of the viscosity results. And in the last part, the fluid is treated as a media that completely fills the capillary space without any gasp. It requires that the fluid remains constant over time, ensure that the measurement time reflects only the viscosity characteristics and eliminate interference factor. За тэгэхээр түрүүний бичлэгэн дээр харагдсан капилляр хоолойгоор зургын чанарыг хэмжихэд бол одоо дэлгэцэн дээр харагдж байгаа энэ дөрвөн шаардлагыг бол бүрэн хангасан байх ёстой байдаг. Тэгэхээр Ньютоны шингэний шин чанарын хуулийг бүрэн баримтлах хэрэгтэй байдаг ба зургын чанар нь одоо нөгөө даралтад орчинд бол нөлөөлөгдөхгүй байх шаардлагатай байдаг. Мөн ламинар урсгал болон температурын тохиргооч яг нөгөө
бүр нэгэн жигд байх ёстой байдаг. Үргэлжилсэн бөгөөд нөхцөртэй урсгалтай байж ээж одоо энэ зурагтгай чанарыг бүрэн гүйцэтгэх хэмжиж чаддаг байх нэ. Окей. Okay, now. Capillary viscosity measurement is widely applied across many industries. A list of materials including PET, PA, PBT, PBAT, PVC, PC, PLA, PPPP, PEPP, and others, as well as recycled materials. And some battery industries made with PVDF materials and silicone products. And it also includes the viscosity of angel oil and the molecular weight of pollutants in facial masks and hand foams. And the molecular weight of oil-based and water-based adhesive will be tested. The molecular weight of PAM will also be tested. And some food testing institutions and food science colleges will be researched. And there are also other aspects industries need to test the capillary viscosity. За тэгэхээр ер нь бол капилларын хоолоогоор зургийн дахь чанарыг хэмжихэд бол тухайн бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг маш олон компаниуд байдаг. Тэгэхээр одоо та бүхэн дэлгэцэн дээр харж байгаа бах. Зүүн талд нь бол тухайн компаниудын нэр нь байна. Баруун талд бол яг тухайн капилляр хоолойг үйлдвэрлэж байгаа нөгөө материалууд нь. Тэгэхээр капилляр хоолойг нь бол янз бүрийн хунцруудаар хийж болох нэг. Тэгэхээр PT, PA, PE, PVC гэх мэтэр олон өөр төрлийн хунцар материалуудыг ашиглан тэр капилляр хоолойг үйлдвэрлэх боломжтой байдаг байх нь. Мөн зургийн дахь чанарыг одоо жишээ нь усан суурьтай юу, тосон суурьтай юу бас энэ хоёрын ялгаа нь бас буцаагаад нөгөө зургийн дахь чанарын молекулын хэмжээнд нь бас өөрчлөлт үүсдэг болох дээр та яг юунд ашиглах гэж байгаагаа бүрэн сайн мэдэж судлаж шаардлагатай материал авах хэрэгтэй байдаг. Окей? Okay, now let's compare the traditional viscometer and automatic viscometer. Let's start with what happens before testing. The traditional viscometers requires solution preparation. The preparation of solutions requires pressures. Steps such as weighting, dissolving, and adjusting the volume are time-consuming and sensitive to the temperature. And the viscometer must be posted in the temperature-controlled water bath, where it should be 15 or 30 minutes to keep the simple and a constant temperature. It is important to note that if the temperature undergoes fluctuation, this process will require additional time. За тэгэхээр одоо та бүхэнд уламжлалт вискозиметр болон автомат вискозиметрийн харьцуултын тухай ярив. За одоо энэ дэлгэцэн дээр байгаа нь бол туршилтын яг өмнөх шатны тухай яригдж байгаа. Тэгэхээр уламжлалт зургийн дахь чанарыг хэмжих арган дээр бол уусамлаа бэлтгэхэд бол маш хатуу шаардлагууд тавигддаг. Мөн одоо температур тогтворж хүртэл бас маш урт хугацаа шаарддаг. Тэгэхээр ойролцоогоор 30-аад минут дээж бэлддэг. Тэгэхдээ ямар нэг байдлаар температураа алдагдуулсан байх юм бол энэ хугацаа нь ингээд нэмэгдээд байх боломжтой байдаг. Тэгэхээр энэ уламжлалт арган дээр бол одоо хэрэглэгчээс хамааран алдаа үүсэх магадлал маш өндөр байдаг. Okay, but the automatic viscometers offer automatic solution preparation system. It's equipped with a built-in high-pressure meter pump. It automatically corrects concentration gradients, thereby eliminate human error. And the automatic viscometer independently controls the temperature with a temperature accuracy of 0.001 degree. За тэгэхээр автомат вискозиметрийн хувьд бол мөн автомат уусмал бэлтгэх систем байдаг. За энэ хүү систем нь автоматар таны уусмалыг яг шаардлагатай тунгийнхын дагуу дооцлож авч бэлдэх ба
температурын алдагдал үүсэхгүй өөрөө автоматар температураа хянаад явах боломжтой байдаг. За энэ автомат уусмал бэлтгэх системийнх нь температурын наривчлал нь бол 1000-1 наривчлалтайгаар одоо таны уусмалыг бэлдэх чадвартай. Okay? Okay, now let's look at what happens during the test. The traditional viscometer is struggled with error in manual timing, and the dilution process is inefficient and unwieldy. It is important to note that the device is only able to measure the flowing time and cannot track changes in solution viscosity. And for some other simples, solvent evaporation during testing can lead to changes in concentration that cannot be recorded in real time. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа нь бол яг туршилтын шатны үеийн зургийг харуулж байна. Мөн уламжлалт аргаар бол яг туршилтын явцад бол гар аргаар хугацаа хэмжихэд их хэмжээний алдаа гаргах боломжтой байдаг. Мөн шингэрүүлэх үйл явц нь үр ашиггүй бөгөөд нүсрэх хугацаа авдаг. Динамик өөрчлөлтийг тасралтгүй хянах боломжгүй байдаг. Мөн одоо уусмлын концентрац нь одоо хэд их байна уу, хэд бага байна уу гэдгийг хянах боломжгүй байдаг. Okay, and the automatic viscometers deliver fiber optic signal. This advanced system automatically detects the time with a resolution of up to 0.001 seconds. This factor ensures that the impact of human reaction time is completely eliminated. It ensures the most accurate and precise result. And following the testing of one's concentration, the system automatically and a fixed volume of solvent. It immediately measures the next concentration without opening the viscometer. And the data from each test is fully recorded and can be plotted as a curve. Тэгэхээр автомат вискосиметрийн хувьд бол маш олон давуу талууд байгаа. За эхнийх нь бол шилэн кабелийн мэдрэгч байгаа. За энэ шилэн кабелийн мэдрэгч нь бол одоо яг нөгөө хэрэглэгчээс үүдэлтэй алдаануудыг бүрэн устгаж байгаа. Мөн энэ мэдрэгч нь 1000-1 секундын дотор хариу өгөх чадвартай. Тэгэхээр таны одоо ямар нэг байдлаар хэрэглэгч алдаа хийх ямар нэгэн боломж байхгүй гэсэн үг. За автомат шингэрүүлэлтийн циклтэй бөгөөд одоо нэг хэмжилт авсан бол дараагийн хэмжилт авахад та багжийг бол нээж хаах ямар нэгэн шаардлага байхгүй. Бүх юм автоматар үргэлжлээд явна. Мөн үндсэн систем нь өөрөө хаалттай систем бөгөөд тасралтгүй хэмжилтүүдийг хийгээд яваад байх бүрэн боломжтой. Мөн одоо компьютер дээр тухайн уусмлын одоо зурагтай чанарыг хэмжихэд шаардлагатай бүх одоо нөгөө бүртгэлүүдийг дижиталаар тэмдэглээд авах бөгөөд танд ямар нэгэн байдлаар одоо та буцаагаад түүхийг үзээд энд ийм алдаа үүссэн байна, энд ингэж халж багассан байна гэдэг датаныхаа нөгөө логыг бас бүрэн үзэж хянах боломжтой байгаа. Okay, and finally, after the test is completed, the traditional viscometer is problem with data calculations, recording times manually, and then enter them into a formula to calculate the average is easy to error. And it is not possible to obtain the flow curves, and it also have difficulty in cleaning. It can be challenged to certain whether the issue was materials in the capillary tube. Typically, the sample require re-cleaning and retesting to ensure accuracy. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр байгаа бол туршилтын дараах шат байгаа. За уламжлалт вискосиметр дээр ер нь бол өвдлийг тооцохдоо нөгөө заавал гараараа бөглөж гараараа нөгөө томьёонд оруулж тооцох шаардлагатай байдаг болохоор алдаа гарах эрсдэлтэй байдаг. Мөн урсгалын өгөгдлийг одоо нөхөн сэргээх
сэргээх боломжгүй цэвэрлэхэд бас хүндрэлтэй байдаг. Тэгээ ихэнхдээ бас нөгөө үр дүн баталгаатай юу үгүй юу гэж батлахын тулд дахин бүх шинжилгээгээ дахин эхнээс нь хийж давхар баталгаажуулалт хийх шаардлагатай байдаг. Okay? Okay, but automatic viscometers provide the built-in software. It records flowing time in real time. It supports error corrections and automatic retesting. Additionally, it facilitates the generation of curves. It also has built-in cleaning function. There is no need to remove the viscosity tube. The system can automatic cleaning, drying, and getting out of vessel liquid before the next test. За тэгэхээр автомат вискосиметрийн хувьд бол цэвэрлүүлсэн програм хангамж нь бол автоматар бүх тооцооллоо гаргах боломжтой. Мөн одоо нөгөө хэмжилтийн мөрий болон бусад шаардлагатай одоо дахин шинжлэх гэх мэтийн асуудлуудыг бол програм хангамжаараа бүрэн шийдсэн байгаа. Мөн автомат вискосиметр нь өөрийгөө цэвэрлэх функцтэй бөгөөд та дараагийн шинжилгээ хийхэд тухайн багжаа цэвэрлэх шаардлагагүй багжин дээрээ зүгээр өөрийгөө цэвэрлэх гэдэг функцийг ашиглахад л болно. Okay? Okay. Okay, now there are also some other aspects to compare. The first is time cost. If you use traditional viscometers, the operator must be present the entire process. He or she cannot perform other tasks simultaneously. But if you use automatic viscometer, once the operator starts the process, they can state away result in a 3 to 5 to 4 increase in time efficiency. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр харагдж байгаагаар бол эдгээр дөрвөн зүйлийг бол одоо автомат вискосиметр бол авахд эдгээр дөрвөн зүйл маш их нөлөө үзүүлнэ. За тэгэхээр хамгийн эхнийх нь бол цаг хугацааны зардал байгаа. Тэгэхээр уламжлалт зургатгай чанарыг хэмжих арга дээр бол тухайн хэрэглэгч маань бүх процессын хувьд яг тэндээ одоо нэг юу тасралтгүй хэмжилтийг хийх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ нь тухайн хүний цаг завыг маш их өргөдүүлж байгаа. Тэгэхээр автомат вискосиметр рүү шилжснээр тухайн хэрэглэгч маань үндсэн шинжилгээгээ эхлүүлчихэд бусад ажлуудаа бас давхар хийх боломжтой болно. Тэгэхээр энэ нь бол цаг хугацааны хувьд бүрэн одоо нэг юу ашигтай байдлаар ашиглах боломжтой болно. Okay. Okay, the third aspect is labor cost. Typically, 2 people are required for this task, one to time the process and one to record the result. The task demands high level of concentration and involves repeat work. But if you use automatic viscometer, you just need one operator to handle multiple devices at once. And the third aspect is training and skills. In the traditional viscometer, you will have significant experience and the training is extensive. But if you use automatic viscometer, it enables ordinary operators to generate expert-level data. The primary requirement is to learn how to operate the equipment. And the last aspect, glass viscometers are fragile instruments, and the process of remove the tube to clean and reinstall it can cause wear and tear. And with the liquid, it also a significant concern. But if you use automatic viscometer, you don't need remove the tube, and it can automatically cleaning, and it has a built-in with the liquid collection system, which reduce the risks. За тэгэхээр хоёр дахь үзүүлэлт бол юу ажилчны одоо нөгөө юу цалин мөнгө байгаа. Тэгэхээр уламжлалт арган дээр бол уламжлалт аргаар бол ер нь 2 хүн ажиллах шаардлагатай байдаг. Нэг нь үндсэн хэмжилтийг хийж нөгөө хүн нь нөгөө хэмжилтийн бүртгэлийг хийн гэдэг утгаар 2 хүн давхар ажиллаж цаг хугацааг хаалдах тийм байгаа. Тэгээд
энэ автомат вискосиметр рүү шилжснээр нэг л хэрэглэгч зүгээр тухайн төхөөрөмжийг ажилуулахад бүрэн боломжтой болоод мөн одоо нөгөө ажилчны цалин хөлсний энэ зардлыг бас багасгах бүрэн боломжтой байгаа. За 3 дахь үзүүлэлт нь бол сургалт ба ур чадвар байгаа. Уламжлалт аргаар бол тухайн хэрэглэгч маань маш удаан суралцаж ур чадвартай байж ээж одоо тухайн бодисны одоо зургатгах чанарыг бүрэн хэмжих боломжтой байсан бол автомат вискосиметр дээр бол та сургалт болон ур чадвар дээр цаг зав зарцуулахгүйгээр тухайн багжийг хэрхэн ажилуулах вэ гэдгийг л сурахад бүрэн хангалттай байгаа. За тэгээд сүүлийн үзүүлэлт нь бол одоо нөгөө хэрэглэх болон засвар үйлчилгээ байгаа. Тэгэхээр уламжлалт аргаар бол тухайн одоо шилэн нөгөө шилээ ингээд бие биенээс нь салгах, хэрэглэгч нь нөгөөдхөө угаах гэх мэтэр байнгын шилээ нааш цааш нь хөдөлгөөж гараараа юм хийж одоо унгааж хаглах эсвэл мараалын эдлэнд оруулах бүрэн боломжтой байдаг бол энэ автомат вискосиметр дээр тийм асуудал үүсэхгүйгээр зүгээр автоматаар угааж ямар нэгэн мараалын эдлгээ үүсгэхгүйгээр таны одоо нөгөө сэлбэг хэрэгслийн зардлыг бас багасгах бүрэн боломжтой байгаа. Okay. Okay, the bottom line is Zhongwang automatic viscometer don't just save time, they transfer the role of level operate and make expert level data accessible to everyone. Тэгээд эдгээр дөрвөн үзүүлэлтийн дагуу бол Zonwan автомат вискосиметр бол зүгээр нэг багаж биш. Таны одоо хэрэглээний зардлыг багасгах нь сургалт болон дадлагын цаг хугацааг эзэн багасгах нь мөн одоо сэлбэг хэрэгслийн одоо шаардлагыг багасгах бөгөөд одоо таны лабораторийн ажлыг бүрэн хөнгөлөх ийм багаж байгаа. Okay. Okay, now let's take a look at our product lines. This is our flagship system, fully automatic viscometer, RVS 800. This is our most comprehensive solutions. It can automatic simple landing, automatic measurement, automatic cleaning, and automatic driving. And this one, RVS 800, is ideal for high throughput industries and people who requires continuous multi-simple testing with maxed automation. За тэгэхээр одоо та бүхэнд Zonwan брендийн бүтээгдэхүүнүүдийн тухай танилцуулъя. Одоо энэ дэлгэцэн дээр байгаа бол IVS 800 бөгөөд бүрэн автомат вискосиметр байгаа. За энэ нь бол энэ багж маань бол автомат дээж ачаалалт, автомат хэмжилт, автомат сэвэлгээ болон автомат хатаалттай байгаа. Энэ багж бол одоо маш өндөр дээжний тоотой хэрэглэгчдэд бол хамгийн тохиромжтой завгар бөгөөд одоо хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг завгар нь. Okay. Okay, this is our next tier solution. RVS 400 is fully automatic viscometer. It also can automatic measurement, automatic calculation, and automatic cleaning and driving. The RVS 400 keep the ideal balance between automation and value, making it the most popular choice for laboratories with regular testing demand. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр байгаа нь бол IVS 400 бүрэн автомат вискосиметр байна. За энэ вискосиметр нь бол автомат хэмжилт, автомат тооцоолт, автомат сэвэлгээ, автомат хатаалт хийх бүрэн боломжтой бөгөөд одоо нөгөө дундаж хэрэглээтэй эцсийн хэрэглэгчдэд бол хамгийн одоо тохиромжтой сонголт нь байдаг. Тэгээ энэ завгар нь бол бүрэн автомат хэрнээ үн төсвийн хувьд бас боломжийн бөгөөд эцсийн хэрэглэгчдэд бол маш нөгөө юу эцсийн хэрэглэгчийн шаардлагыг бүрэн хангах бүрэн боломжтой багж байгаа. Okay. Okay, this is the RVS 300. It's a streamlined solution.
This model is suited for industries that are looking to automatic timing and depth calculation because it can automatic measurement and automatic calculation. За одоо дэлгэцэн дээр байгаа бол IVS 300 автомат вискосиметр байгаа. Энэ багж нь бол автомат хэмжилт болон автомат тооцооллыг бүрэн хийх боломжтой. Тэгэхээр яг бүрэн автомат тооцоололтой болон хэмжилтүүдийг ингээд нөгөө бүрэн бүртгэдэг системийг хүсэж байгаа хүмүүст хамгийн тохиромжтой загвар байгаа. Okay. Okay. For industries with space constraint, we offer the LVS 200 miniature automatic viscometers. It's the mini one from IVS 400. So it also have automatic measurement, automatic calculations, automatic cleaning, automatic driving, but it's single station design and its cooler system is built inside. The IVS 200 is perfect for benchtop use or any environment where space is constrained. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр бол бага аврын одоо нөгөө мини гэж хэлдэг автомат вискосиметр байна. Энэ загвар нь бол IVS 200 гэдэг загвар байгаа. За энэ сонсогдож байна. IVS 200 гэдэг энэ мини загвар бол IVS 400-ийн жижигрүүлсэн хөлбөр. Тэгэхээр бага дээжтэй айлуудад бол одоо хамгийн тохиромжтой загвар нь байгаа. Энэ загвар нь автомат хэмжилт, автомат тооцоол, автомат цэвэрлэгээ, автомат хатаалтыг бол бүгднгийн хийх бүрэн боломжтой. Мөн өөртөө дотроо хөргөөртэй байгаа. Тэгэхээр танд одоо илүү дутуу багаж сэлбэг хэрэгсэл юм уу ямар нэг юм хэрэггүй. Шууд лабораторийнхаа ширээн дээр байршуулад ашиглах бүрэн боломжтой ийм загвар байгаа шүү. Okay. Okay, this one is our entry-level platform designed for laboratories that start with manual operation but want a clear upgrade path. It also have high pressure constant temperature bars and it can upgradable to automatic measurement. The RVS 100 is an ideal starting point for labs new to viscosity testing with the confidence of knowing they can upgrade without replace the entire system. Тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр харагдж байгаа бол IVS 100 буюу гар ажиллагааны вискосиметр байгаа. За энэ багж нь бол өндөр наривчлалтай тогтмол температурын вантай автомат хэмжилтийн систем рүү шинжилгээ болон сайжруулалт хийх боломжтой ийм загвар байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол яг одоо шинээр зурагтай чанарыг хэмжиж байгаа айлуудад бол хамгийн тохиромжтой. Энэ багжийг авснараа та үндсэн багжаас солихгүйгээр модулуудаа нэмснээр бүрэн автомат зурагтай чанарыг хэмждэг багж болгох бүрэн боломжтой ийм загвар байгаа. Okay. Okay, beyond viscometers, Zhongwang also offers other instruments to complete your lab workflow. The DP25 automatic dispensing, automatic sponge pipetting tasks. When connected to a balance, it automatically matches dispenser volume to balance reading. It also eliminates the manual volume calculations. This is used for prepare of the pressure solutions required before viscosity testing. За тэгэхээр Zonwon брэнд нь бол бусад одоо зөвхөн нөгөө зурагтай чанарыг хэмжихээс гадна бас дээж бэлтгэлд шаардлагатай багжуудыг бас үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр харагдж байгаа бол одоо эхний зурган дээр бол автомат пипетик байна. Хоёр дахь зурган дээр бол автомат нөгөө диспенсер байна. Тэгэхээр хэрэглэгч таны одоо нөгөө гарын ажиллагааг бүрэн одоо байхгүй болгох боломжтой байгаа. Мөн гар аргаар ямар нэгэн байдлаар гараар одоо тооцоолох мөн гараар одоо яг 100 мл авсан уугүй юу гэдэг алдаа хийсэн уугүй юу гэдэг эргэлзээгээ чинь бүрэн гүйцэд ажиллах боломжтой байгаа. Okay.
Okay, this is the P series. This is designed for the simple dissolution process. It have exceptional temperature uniformity, and you can adjust the temperature, speed, and time. The P series is entirely very simple in a fully dissolved state. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр байгаа нь бол P цувралын полимерийн дээж уусгагч байгаа. За тэгэхээр энэ багж нь бол температурыг жигд тархалттай температурын жигд тархалтын онцгой үзүүлэлттэй бүрэн тохируулах боломжтой цорон зүүн хутгууртай мөн зургантгай чанарыг өргөн хүрээний зургантгай чанарын дээж бэлтгэлийг бол бүрэн гүйцэд хангах боломжтой байгаа. Okay. Okay, this photo is about our process to test the viscosity. The first step is use DP25 to weigh your sample and get solvent, and then put your sample in the P series. And after the dissolve, you can put your sample into the automatic viscometer. Just click on the computer, and all the process will be automatically. And then the test report will show on the computer. So depending on the specific testing requirements, sample volume, degree of automation, and budget, different model of automatic viscometer can be used. Whether you need a single station or a multi-station, Zhongwang has a confidence to match. We'll have to work with you to recommend the most suitable model or combination. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр байгаа бол Zonwan брендийн одоо бүрэн автоматжуулсан системийг харуулж байна. Тэгэхээр автомат гэдэг болон диспенсерээр автоматар шаардлагатай бодисуудаа жинж аваад халаагчлуугаа хийж автоматар халаагаад тэгээд халаасан бодисоо буюу зургантгай чанар хэмжигчлүүгээ шилжүүлж үр дүнгээ авах бүрэн боломжтой. За энэ систем нь бол бүрэн автомат бөгөөд одоо эцсийн хэрэглэгч таны төсвийн байдлаас хамааран хэр автоматжуулах вэ, хэр том систем авах вэ гэдгийг чинь бол Zonwan брэнд бүрэн хариуцаж танд яг шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүний чинь төсвийн шаардлагын чинь дагуу нийлүүлэх боломжтой байгаа. Okay. Okay, the reaction thermometer FHJ-8 is for the digestion reaction step in DEG content test. It's for customers in the PET, polyester fiber, and recycled materials sectors. The FHJ-8 is an essential complement to the viscosity testing workflow. За одоо дэлгэцэн дээр байгаа бол FHJ8 буюу урвалын хуруу шил халаагч байгаа. За уг багж маань бол хос зорилтын функцтэй материалын өргөн хүрээний зохицлыг хангадаг байгаа. За эцсийн хэрэглэгч та одоо дахин боловсруулсан бүтээгдэхүүн хунцар гэх мэтийн бүтээгдэхүүнүүд ашигладаг болвол энэ хуруу шил халаагчаараа дээж бэлтгэлээ бүрэн хангах боломжтой байгаа. Okay. Okay, this is the A8 programmable Asian fuse. It combines the functions of an electric fuse and a mud fuse in a single unit. It has automatic lens opening and closing, and it also have a rapid cooler system. Just in 15 minutes, it can from 800 temperature to room temperature. And it also have pressure temperature control. The A8 is ideal for Asian test. Did you say 15 or 50? From 800 degrees to room temperature is that 15 minutes. 15. Yeah, 15 minutes. Okay. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр байгаа бол A8 бөгөөд програмчлах боломжтой үнэлжүүлэх зүрх байгаа.
Энэ үнсжүүлэх 100 бол нэг завгарт 2 үйлчлэгээ бүрэн гүйцэтгэх хийсэн байгаа. Халаах болон хөргөх. Таг нь бол автоматар нээгдэж хаагдана. Хөргөлт нь бол маш хурдан. Тэгэхээр 800 градусаас өрөөний температур хүртэл 15 минутын дотор хөргөх бүрэн боломжтой юм завгар байгаа. Мөн температурын нарийн хяналттай бөгөөд яг үндсэн дээж ашигладаг хэрэглэгчдэд бол хамгийн тохиромжтой зуух байгаа шүү. Okay. Okay, now the last one is automatic volumetric DV17. It streamlines the preparation of standard solutions. It can automatic bunch solution preparation and is suitable for solutions of various colors. And it also have double pump designs. And you can adjust droplet size. And the DV17 reduce the time and skill to prepare the pressure solutions needed for viscosity testing. За тэгэхээр сүүлчийн бүтээгдэхүүн нь бол автомат волюметр буюу эслэхүүн хэмжигч байгаа. DV17 гэдэг завгар. За уг багц нь бол уусмлыг багаар болон багцаар нь автоматар бэлдэх бүрэн боломжтой. Төрөл бүрийн өнгөтэй уусмалт тохиромжтой. Хос нацуусын завгартай. Тэгээд туслын хэмжээр бас тохируулах боломжтой байдаг. Тэгэхээр зургийнхаа чанарыг хэмжих дээж бэлтгэлд бол таны цаг завыг болон цаг завыг хэмнэж алдаа үүсэхгүй тал дээр бол маш боломжтой байгаж байгаа шүү. Okay. Okay, to warm up, Zhongwang offers a complete ecosystem of instruments from simple preparation and dissolution, viscosity measurement, depth calculation, and cleaning, all automatic and all designed to help your laboratory work smarter. Тэгээд одоо нөгөө юу яриагаа одоо ингээд таймлахад Zonwon брэнд нь бол одоо таны зургийнхаа чанарыг хэмжихэд зориулсан бүрэн бүхэл бүтэн системийг үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр дээж бэлтгэл, дээжийн халаалт, мөн одоо яг нөгөө зургийнхаа чанарыг хэмжих багжны дараах цэвэрлэгийн үйлчлэгээ гэх мэт дээр бүх шийдлийн бүрэн гүйцэд хангасан байгаа. Тэгэхээр танд ямар шаардлага байна? Бидний лөө мэйлээр холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ бүрэн авах боломжтой шүү. Okay. Okay, if you have any questions about our products, applications, or how Zhongwang can support your testing, I will be happy to discuss them with you. Thank you very much for your time and attention today. Thank you. За тэгэхээр миний ярих яриа бол үүгээр ингээд өндөрлж байна. Тэгээд та бүхэнд асуулт байвал одоо асууж болно. Асуулт байвал та бүхэн шууд чатан дээрээ бичиж болно, эсвэл гараа өргөөд асууж болно шүү. I just asked if anyone has questions, so we'll just wait a few seconds for if someone writes on the chat or raises their hand. Is there any questions about our products? Yes, 1 second. There's one question. Отхон баяр асуултаа асууж болно. За юуны өмнө юу асуултыг гэж баярлалаа. За би бас жоохон дундаас нь ороод ирсэн. Тэгээд энэ вискозометрийн хувьд яг одоо танай үйлдвэрээс гаргадаг вискозометр байна уу? Эсвэл яг бид нар одоо жишээ нь
Canon brand-ийн ч гэдэг юм уу эсвэл Kohler-ын ч гэдэг юм уу вискозометруудыг одоо шинжилгээндээ хэрэглэдэг баггүй юу? Иймэрхүү вискозометрууд яг танад төхөөрөмжөд тохирох уу? Нэгт нь. Тэгээд хоёрт нь болохоор одоо нэг автоматар шууд нөгөө хугацаагаа болон бүх зүйлийг хэмжиж байгаа шүү дээ. Энэ зурлагын тэр автомат багжууд маань. Тэгэнгүүт яг тэр нэг автомат секундомер дээр хяналт тавих үйл ажиллагаа бид нар яаж хийвэл зүгээр байдаг вэ? За эхний асуулт нь гэхдээ нөгөө юу одоо нөгөө тэр Kohler юм уу тэр ханааны багжин дээр нөгөө нэмэлтээр авч давхар ажилуулах боломжтой юу гэж асуусан. Би зөв ойлгосон уу? Гэхдээ танай одоо жишээ нь зурлагын багжийг бид нар худалдаж авч хэрэглэе гэхэд энэ зурлагын багжинд тохирох вискозометр нь ямар төрлийн вискозометр вэ? Танай яг үйлдвэрээс гаргаж байгаа вискозометрийг л хэрэглэх үү? Өөр одоо тэр Canon-ы ч юм уу Kohler-ын вискозометрийг хэрэглэж болох уу? Эсвэл Оросын албаны улсад үйлдвэрлэсэн вискозометруудыг хэрэглэж болох уу энэ тоног төхөөрөмжүүд дээр? Charlene, we have a two-part question. The first part is, so with the instrument itself, which viscosity meter should the client use? Do you have your own brand, or is it also possible to use different brands like Kohler or Hanon? That is the question from the client, the first part of the question. So they basically want to know, does Zonwon have their own viscosity meter, or can they also use different viscosity meters with your water heater? Hi everyone, this is Kent, and I'm going to explain and answer questions related to. Okay, first is about the viscometer tubes. We call this Hubble tubes, and when we talk about a viscometer, we mainly refer to a machine that contains a water bath to provide a stable temperature, such as 25 degrees. And the second thing is the Hubble tubes, which will be installed in the viscometer to process the viscosity testing. And you have asked, Zonwon, we do have our own brand tubes, which we have marks here. Is our logo is Zonwon. And as for a client, if they are using our automatic system, it is just to using our tubes to fit in. But if they are using like just a water bath, then they can use any of the other brand of the tubes to fit in. Because for the viscosity testing, it is just two factors, a stable temperature and the calculation of the flowing time. Okay. За тэгэхээр таны асуултанд хариулахад Zonwon брэнд нь бол өөрсдийн гэсэн яг нөгөө шилэн төвтэй. За яг Zonwon брэндийнхаа энэ бүрэн автомат системийг хэрэгжилж байгаа бол Zonwon брэндийн шилэн төвийг хэрэглэх нь илүү найдвартай шүү. Өөр брэндийнхийг хэрэглэх юм бол бас нөгөө тооцооллын алдаа, эзлэхүүний алдаа үүсэх магадaltaй. Зүгээр халуун усан баан хэрэгжилж байгаа нөхцөлд та ямар ч төвээр хэмжилт хийх бүрэн боломжтой. Яагад гэвэл тогтвортой температур байхад л ер нь бол асуудлыг бүрэн гүйцэд шийдэх боломжтой байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр харж байгаагаар энэ шилэн төв нь бол яг Zonwon брэндийнх байна. Тэгэхээр Zonwon брэндийн бүрэн автомат систем дээр Zonwon брэндийн шилэн төвийг хэрэглэх нь илүү үр дүнд наривчлалтай байх болно шүү.
The second question was if the client is using the Zone 1 viscosity, if they're using the Zone 1 viscosity meter, because in the traditional method we have to count everything on the secundometer. So in the automatic system, how is this solved? You mean about the how automatic viscometer, how to count the flowing time? Yes. Okay, that's great. Very nice question. Okay, firstly, when we do the manual testing, we mainly focus on the testing the flowing time of the liquid from going through the two marks. These two marks, you can see marks here. We call marks A and B here. So this is our viscometer tubes, and this is our automatic system. We have input the optical sensors which can send the signal and receive the signal, send the signal and receive the signal. So once the liquid passing through the sensor will get a signal, and this signal will send it into the software to start the counting. And when last job goes through here, it will get an end signal. The count stops. So that is how we get the flowing time of the liquids. Okay. За тэгээд таны нөгөө хоёр дахь асуултан дээр за одоо дэлгэцэн дээр харагдж байгаа л одоо энэ tube энэ автомат систем рүүгээ ингээ холбожно. За энэ автомат системний эхний дээд талд нь байгаа энэ хавтгай хэсэг болвол хоёр талдаа нэг тал нь нөгөө юу оптик сенсорууд байгаа. Тэгэхээр нэг тал нь дохио илгээн, нөгөө тал нь дохиог нь хүлээж авна. Тэгэхээр мөн одоо доотлын хавтгай дээр бас ийм мэдрэгч байгаа. Тэгэхээр энэ яг үндсэн хэмжилтийг болвол таны нөгөө дээж одоо яг урсаж эхлэнгүүт дээдлээсээ дохио өгөөд одоо урсаж эхэлж гин, одоо урсаж дуусж гин гэд яг энэ хугацааны дундхыг нь бол одоо яг энэ урсгалынх нь хэмжээг ингээд автоматар тоолдог байгаа. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн өөр тусдаа секундомер энэ төр бол огт шаардлагагүй. Уг мэдээлэл нь автоматар таны компьютер дээр гарч ирнэ. Яг энэ автоматар хэмжиж байгаа энэ үйл ажиллагаа яг үнэн зөв үү гэдгийг юугаар батлах вэ? Яг ерөөсө 100% зөв хэмжээд байгаа шүү гэдгийг. The client is asking because this is automatic system. So how can the client know for 100% sure that it is correct? Okay, nice question. Okay, first I will give you some answers about the how we do the calibration of the system. So it's related to three parts. And the first part is about the temperature of water bath. We can do the calibration. To do the calibration here, and we get a certificate, maybe issued by like a SGS or with some of the third party to issue a SINAS certificate about water bath. And the second is about each of the herbal tubes. It has a certificate with written of the constant values. So the tube can be calibrated as well. And the final one is we will provide the digital thermometer. This thermometer can be calibrated as well. So with the three parts, we can
make sure the machine is in good condition and gives the good environment for testing. Then also, you maybe have the question about how we get the count, the flowing time is accurate. You can say according to the standard, the distance between two marks is 40 milliliter. Okay, then our two sensors here and here, the distance is also 40 millimeter. This is according to the standard, and this one, if you want to do the calibration of the sensor, you can also send our machine and the software to the third party to do the calibration as well. Okay, that is my answer. За тэгэхээр ер нь бол одоо яг тоолж байгаа хугацаанд хэрэг баталгаатай вэ гэдгийг баталгаажуулахын тулд үндсэн багжны туулалтаа бас тодорхой хэмжээний хамааралтай. Тэгэхээр үндсэн багжны усан баан нь өөрөө бол нэгдүгээрт баталгааждаг байгаа. Үйлдвэрээс гараад 3 дахь чиглэлээ дээр баталгаажуулдаг байгаа. Яг тавьсан температур нь 25%, мэдэрж байгаа температур нь яг зөв үү гэдгийг нэгдүгээрт баталгаажуулдаг. Хоёрт нь Zonwan брендийн ашиглаж байгаа түбнүүд нь бол өөрсдөө бас давхар баталгаажсан байдаг. Түбний доторх эзлэхүүн нь яг тэр шаардлагатай эзлэхүүн байна уугүй юу гэдгийг баталгаажуулдаг. Мөн гуравт нь нөгөө дижитал термометр нь яг асуудалгүй үнэн зөв ажиллаж гин үгүй юу гэж баталгааждаг байгаа. Тэгэхээр энэ гурван баталгаажлалтаас хамаарат үндсэн багаж ажиллаж байна, асуудалгүй ажиллаж байна гэдэг баталгаа нэгдүгээрт гарч ирнэ. Хоёрдугаарт шилэн түбний одоо нөгөө дээд зураас болон доод зураас хоёрын хооронд бол 40 мм-ийн зай байдаг. Тэгэхээр энэ автомат системний энэ хоёр хавтан өөрсдөө нөгөө мэдрэгчийн хавтан нь өөрсдөө бас яг 40 мм-ийн зайтай байгаа. Тэгээ энэ 40 мм-ийн зайтай байгаа нь бол тухайн хэмжилтүүд бол аливаа ямар нэгэн байдлаар асуудал үүсэхгүйг баталгаажуулдаг. За ямар нэгэн байдлаар таны багаж ажиллахгүй байх эсвэл та үр дүндээ итгэж чадахгүй байвал Zonwan руу эсвэл манайх Green Chemistry руу холбогдсон бид нар очиод та бүхэнд дахин тохируулга хийгээд бүрэн хийж өгөх бүрэн боломжтой байгаа. Баярлалаа. There's one question. So from all the viscometers that have been introduced, which one is the best suited for milk? Okay. As for the milk, it has two testing methods. And according to some of the research article, first, it can using like a rotational viscometer for testing. That is beyond nothing like our calibrated tube testing method. And the second, there's an article, maybe we can share to you in the group later, is about milk testing. And this is using our Urbler tube for testing. So we needed to confirm with the user which method they are following. If they are using the rotational viscometer, then we cannot do it. But if they are using like this kind of Urbler tube, then all of the models we have presented can be matches the milk viscosity testing. Okay. За тэгэхээр булгаа гэдэг хүний асуултанд хариулахад танилцуулсан вискометр сүү тодорхойлоход аль нь зүгээр вэ гэж асуусан байна. Тэгэхээр эхлээд хэрэглэгч та
Not sure in China. Ямар стандартаар одоо хэмжих шаардлагатай байгаагаа эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй. Ер нь сүүн дээр бол хоёр арга байдаг. Эхнийх нь бол эргэлтийн вискосиметр байгаа. За эргэлтийн вискосиметр байх юм бол энэ одоо манай Zone 1 брэнд бол шийдэл байхгүй. Хэрвээ ийм Ebler түүбэн зургантгай чанарыг хэмжих гэж байгаа бол ер нь танилцуулсан бүх завгаар сүүн дээр ажиллах бүрэн боломжтой. Альва ямар нэгэн одоо илүү тохируулга энэ төр шаардахгүй. Okay. We have presented many models of our physical meter. In fact, it can be divided in two parts. First part is about the automatic and manual way. We have the manual physical meter, semi-automatic and fully automatic physical meter. And the second part is about the efficiency. We have the one measuring head, like IBS 200. We also have the two measuring head, four measuring head, and six measuring head. So it can handle multiple samples and at the same time. So if they are using our tubes, this is Ebler tubes for the testing, then they only need to consider about the efficiency and the automatic way. За тэгэхээр та ер нь бол одоо яг энэ зургантгай чанарыг тодорхойлох гэж байгаа бол энэ багжийг сонгоход үндсэн багж маань хоёр ангилалд нь за эхний ангилалт нь бол бүрэн автомат, хагас автомат болон гар ажиллагаатай гэсэн гурван хуваагдах боломжтой байгаа. Хоёр дахь ангилалт нь бол хэдэн дээжийг нэгэн зэрэг шинжлэх байгаагаас чинь хамаарч нэг толгойгоос 6 толгой хүртэл одоо нөгөө юу толгой гэдэг нь нэг дээжээс 6 дээж хүртэл ингээд нэгэн зэрэг хэмжих боломжтой байгаа. Тэгэхээр та хэдэн дээж шинжлэх шаардлагатай байна. Тэрнийхээ дагуу та багжаа бүрэн сонгох боломжтой. За өөр асуулт байна уу? За Сонирхуу гэдэг хүний асуултанд хариулахад манай үндсэн брэнд менежер та бүхэн лөө үнийн мэдээлэл болон одоо энэ PPT-гийн дараа үнийн мэдээлэл болон энэ одоо ярьсан энэ PPT танилцуулгыг илгээнэ. Okay, so I think that is all the questions right now at the moment. Okay, no problem. Then we'll continue with the PPT. If you want, you can still stay online, or you can also log out if you want to. That is up to you. But thank you very much for making time to give us the presentation and more info about Zone 1 and the viscosity meters. Okay. So, thank you for everyone to join us today. За тэгээ оролцсон та бүхэндээ бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээ өөр асуулт байхгүй бол үгээр танилцуулга дуусгая. Thank you.